ஹாய் ஷார்ட் அண்ட் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஷார்ட் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஜூனியரில் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் எடுத்தோடனே உங்களெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பீடாக எழுதிட முடியும், எல்லா வேர்ட்ஸும் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் எல்லாத்துக்குமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் அதில் பிட்மேன் புக்கில் படிக்கும்போது கொஞ்சம் பேராகிராஃப்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க. ஸோ அது உங்களுக்கு நிறைய ப்ராக்டிசஸ் இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருந்திருக்கும். இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த பேராகிராஃபை விட நமக்கு ஸ்பீட் ரொம்பவே ஈஸி. நம்ம இப்போ தான் லோயர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேர்ட்ஸ் தெரியாமல் இருக்கும். பட் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப நோன் ஆகிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ப்ராக்டிஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. நான் இந்த இப்போ என்ன ஸ்பீட் பார்க்க போகிறேன்னா ஷார்ட் அண்ட் ஜூனியர் இங்கிலீஷ் மே 1991. இந்த ஸ்பீடில் ஹாட் வேர்ட்ஸ்லாம் நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். நான் ஸ்டார்ட் சொன்ன பிறகு ரைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், ஸ்டாப் சொன்ன பிறகு ரைட் பண்ண ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க. பி ரெடி. ஸ்டார்ட். மிஸ்டர் சேர்மன், I rise to speak a few words on the sales tax demand. The Honorable Minister has explained in detail the various aspects concerning this demand in his policy note. We all know that this tax was first levied by the late Rajaji to make up for the loss of revenue consequent on the introduction of prohibition. However, even after the scrapping of prohibition, this tax is continued to be levied. Since the government are getting crores of rupees from this tax, it is of course not possible for them to give up this tax now. The government need huge sums of money to meet the expenditure connected with the several welfare schemes. So there is no point in our asking them to abolish this tax. Nevertheless, I feel that it is my duty to point out the various difficulties experienced by the people and also the traders. They are put to many hardships. The people have to pay this tax at several points. There seems to be no sound principle followed in the collection of this tax. We hear of complaints about the harassment of the assessors by the officials. It is also said that some of the provisions of the Act are not clear. Having regard to all these, I would like to suggest the appointment of a high-level committee consisting of officials, representatives of assessors, the public and also some experts. That committee may be asked to recommend necessary modifications to streamline the enforcement of the provisions of the Act. It should also be requested to suggest ways and means as to how the difficulties experienced by the concerned people could be removed or minimized. There is another point. Whenever the merchants go to the sales tax officers, they are not properly treated. They do not have
proper seats in some places. The authorities should realize that the assessors are paying tax to the government, so they deserve better treatment. The officials should guide them properly. After all, many of them may not be aware of the rules and regulations. The officers should explain them to the assessors. I do not propose to speak at length about the levy of single point and multi-point tax. The committee that I have suggested will no doubt consider this aspect also and make useful suggestions in this regard. With these observations, I conclude my speech. Thank you. Letter dated 10th August 1989 from Veeramani and Sons, Erode to Messrs. Mohan and Company, Salem. Dear Sirs, we are in receipt of your letter of the first instant. We have carefully gone through the contents of the same. We wish to point out at the very outset that there will not be much scope for your mixes in this region at the present time. Already there are a number of them in the market. Most of the dealers are not in a position to push up their sales because of the keen competition in the field. So it is very difficult for us to undertake the sale of your mixes. We shall study the market situation in the next 3 months. When we find that there is some improvement, we shall write to you. We hope to be in a better position to transact business with you in future. We thank you for your offer. Yours truly. Stop. எப்படி எழுதியிருக்கீங்க? ஐ திங்க் இந்த ஸ்பீட் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். வேர்ட்ஸ் புரியலனா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இங்கிலீஷ் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி படிப்பாங்க. ஸோ வேர்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக டிஃபர் ஆகும். நம்ம கேட்குறதுக்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்பீடை பற்றி இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, இப்போ இதில் வந்து ஒரே ஒரு வேர்டு 4 or 5 டைம்ஸ் நமக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கு. என்ன வேர்டுனா அசஸஸ். அந்த வேர்டு வந்து நமக்கு 1 or 2 டைம் கூட நம்ம சரியாக கேட்கல அப்படிங்கிறப்போ அந்த 2 இடத்துலையுமே நம்ம ஒரே மாதிரி சிம்பிள்ஸ் ஏதாவது போட்டு வச்சுருந்தோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் டைம் நம்ம அந்த வேர்ட் கேட்கும் போது நமக்கு புரிஞ்சுதுன்னா கூட மற்ற இடத்துலலாம் நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம். அசஸஸ் அந்த ஸ்பெல்லிங் வந்து ASSESSEES அசஸஸ். அந்த வேர்ட் நான் படிக்கும்போதே 4 or 5 டைம்ஸ் கிட்ட வந்துடுச்சு. தென் அப்புறம் இன்னொன்று என்னன்னா, நமக்கு தமிழில் கூட நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம். சப்போஸ் அந்த வேர்ட்ஸ் புரியல அப்படிங்கிறப்ப நம்ம படித்து பார்த்து கூட எழுதிடலாம். பட் இங்கிலீஷுங்கிறப்போ நம்ம கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தாலும் கொஞ்சமாக நம்ம கேட்குறப்போ எழுதுறது தான் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, இப்போ இடி சேர்த்து எழுதுறது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான். ஏன்னா இப்போ எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னா நம்ம இடி சேர்க்க மாட்டோம். எக்ஸ்பிளைன்டு அப்படிங்கிறப்ப இடி சேர்ப்போம். ஆனால் அவங்க படிக்கும்போது கொஞ்சம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் லைன்ல வந்துச்சு ஹாஸ் எக்ஸ்பிளைன்டு இன் டீட்டெயில் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு டக்குன்னு இடி விழுந்துச்சா இல்லையாங்கிறது தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இடிலாம் நம்ம ஏதாவது பண்ணி எழுதி வச்சிருக்கணும். ஷார்ட்லேயே தான் எழுதணும்.
தென் அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை நம்ம நல்லா கேட்டுக்கணும், தெளிவா இருக்கணும். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன்டு வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் லெவிட், LEVIED லெவிட் அது வந்துச்சு. தென் இன்னும் என்னன்னா அதுல நிறைய ஃப்ரேசஸ் வந்துச்சு. நமக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம வேர்ட்ஸை சேர்த்து சேர்த்து எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். இது பேசிக். நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேசிக் முடிச்சுட்டு உடனே வராதனால நான் இதை சொல்றேன். இப்போ இதுலயே நிறைய உங்களுக்கு ஃப்ரேசஸ் நிறைய சேர்த்து சேர்த்து எழுதுற மாதிரி வந்தது. நானும் ஒரு 4 or 5 வேர்ட்ஸ் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், crores of rupees. அதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஃப்ரேசஸ் நம்ம டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். crores of rupees அதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியா போட்டோம்னா லேட் ஆகும். ஒரே இதா போட்டுட்டோம்னா ஈஸியா முடிஞ்சிடும். தென் sums of money. அடுத்து வந்து ஹாராஸ்மெண்ட். அந்த வேர்டு வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு புதுசா கூட இருந்திருக்கலாம், ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஈஸி தான். தென் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ். இப்போ நம்ம தனித்தனியா போட்டோம்னா நமக்கு லேட் ஆகும். வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அப்படின்னு தனித்தனியா ஒரு ஸ்ட்ரோக் போட்டோம்னா லேட் ஆகும். ஸோ வேஸ் ஆஃப் மீன்ஸ் அப்படின்னு சேர்த்தே போட்டுருணும். தென் டு நாட் ஹாவ் அதையும் நம்ம சேர்த்தே போட்டுடலாம். தென் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒரே ஸ்ட்ரோக்காவே போட்டுடலாம். தென் இதுலயும் அதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதே ஒரு வேர்டுக்கும் தனித்தனியா ஒரு அடையாளம் வச்சுதான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் நம்ம கையிலேயே தான் இருக்கு. தென் இன் திஸ் ரிகார்ட் அது எல்லாமே சேர்த்தே போடலாம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளால சேர்த்து எழுத முடியுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம சேர்த்து எழுதுனாதான் நமக்கு நல்லது. தென் ஏதாவது ஒரு வேர்டு புதுசா கேட்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா கூட அந்த வேர்டை நீங்க அவாய்ட் பண்றதுக்கு பதிலாக அங்க ஏதாவது ஒரு மார்க் நீங்க பண்ணி வச்சீங்கன்னா திரும்பி அந்த வேர்டு வந்துச்சுன்னா அப்போ உங்களுக்கு கேட்டுச்சுன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது ஒன்று. தென் ஓகே, நீங்க இந்த ஸ்பீட் எழுதுங்க. நான் இன்னும் போக போக ஸ்பீட் நான் நிறைய டிப்ஸோட சொல்றேன். ஓகே, நல்லா ரைட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.